अगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सानन्दमानन्दवनेवतंसम् आनन्दकन्दं ऋतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवा स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीभागवत भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आद्य शक्ति कुलदेवी गेलयम्बे मात की जय, सुरापुरा देव की जय, पितृनारायण भगवान की जय, गौ मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना।
हमें देना। मीरा जैसी प्रीति हमें देना। मीरा जैसी प्रीति हमें देना। मीरा जैसी प्रीति हमें देना। सबरी जैसी भक्ति हमें देना। सबरी जैसी भक्ति हमें देना। मीरा के श्याम को बार बार वंदना। सबरी के राम को हजार बार वंदना। मीरा के श्याम को हजार वंदना। सबरी के राम को हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। उद्धव जैसा ज्ञान हमें देना। 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 केवट जैसा काम हमें देना। केवट जैसा काम हमें देना। उद्धव के श्याम को बार बार वंदना। केवट के राम को हजार बार वंदना। उद्धव के श्याम को बार बार वंदना। केवट राम को हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। श्री राधे। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है
सब लूटा तो तेरी याद आई, जब सब लूटा तो तेरी याद आई। सच्चा जो तेरा सहारा नहीं मिलता, सच्चा जो तेरा सहारा नहीं मिलता, जीवन हमारा दोबारा नहीं खिलता, जीवन हमारा दोबारा नहीं खिलता। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना, 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 मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सर्वशक्तिमान वाणी स्वरूप, वांग्मय स्वरूप ग्रंथराज एवं श्रीमद भागवत जी ने प्रणाम। कोटड़िया परिवारना कर्मनिष्ठ सेवानिष्ठ एवं सदगत पितृओं ने वंदन। निमित्त मात्र यजमान श्री चंदुभाई मंजीभाई कोटड़िया, एमना धर्मपत्नी श्री नेतलबेन चंदुभाई कोटड़िया, सहपरिवार पितृओना उद्धार माटे अविरत जे भागवतનું પારાયણ કરે એવા ભૂદેવો, માં સરસ્વતી સાથે જોડાયેલા જેવા સંગીતજ્ઞો તેમજ કથા પંડાલમાં ઉપસ્થિત ભાગ્યવાન શ્રોતાઓને વંદન, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા। ભગવાન અનંત છે, ભગવાનની કથાઓ પણ અનંત છે। જેટલા ઈશ્વરના ગુણો લખાયા છે એટલા સંપૂર્ણ ગુણોને આપણે ગાઈ ન શકીએ, જેટલા ભગવાનના ગુણો ગવાય એટલા પૂર્ણ આપણે સાંભળી ન શકીએ, અને જેટલા ભગવાનના ગુણો સાંભળીએ એટલા પૂર્ણ રીતે જીવનની અંદર ઉતારી ન શકીએ। કારણ કે જીવ માત્ર અપૂર્ણ છે, કેવલ અને કેવલ પરમાત્મા જ એ પરિપૂર્ણ છે। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, दिया रूप मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। आ जगतनी अंदर केवल અને કેવલ ઈશ્વર પૂર્ણ છે। આપણે અપૂર્ણ જીવ એ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાઈ ગાઈને કેટલા ગાઈ શકીએ, પણ કલિયુગ કેવલ નામ આધારા। કલિયુગની અંદર કેવલ અને કેવલ ભગવાનને મેળવવાનો જો કોઈ આશ્રય સ્થાન હોય તો એ છે ભગવાનનું સંકીર્તન। કલૌ તદ હરિ કીર્તનાદ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ સંપન્ન થયા। એમના ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર ભગવાનના પ્રથમ પુત્ર તરીકે જે સાક્ષાત કામદેવનો અવતાર એવા પ્રદ્યુમ્ન મહારાજનું પ્રાગટ્ય થાય છે। ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદના 56ના અધ્યાયની અંદર એક શ્યમંતક મણીના હિસાબે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જાંબુવતીના વિવાહ થાય છે, સત્યભામાના વિવાહ થાય છે। એ જ સમયે પરીક્ષિત મહારાજ પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ એવી તો શું ઘટના બની કે એક મણીના હિસાબે દીકરીનું કન્યાનું દાન કરવું પડ્યું? સુખદેવજી કહે છે, હે રાજન, દ્વારકાની અંદર સતરાજીત નામનો એક યાદવ રહે છે, સૂર્ય ભગવાનની બહુ ઉપાસના કરે। એક સમયે ભગવાન સૂર્યદેવ એના ઉપર પ્રસન્ન થઈ અને એને કિંમતી મણી આપે છે, જેનું નામ છે શ્યમંતક મણી। આ મણીની એક વિશેષતા હતી, જેટલી વખત એની પૂજા કરે એક દિવસમાં એ 8 વાર સોનું આપે। 8 વાર સોનું એટલે ગણિત શાસ્ત્રના નિયમ મુજબ 84 કિલો સોનું આપે। એક તો મણી ખુદ સંપત્તિ છે, એ જે આપે છે એ પણ સોનાના રૂપમાં સંપત્તિ। અને આ જગતમાં જ્યાં જ્યાં સંપત્તિની વાત આવે ત્યાં નાનો મોટો કજિયો હોય અને હોય।
સંપત્તિ ખુદ, એક તો મણી પોતે સંપત્તિ, એ જે આપે એ પણ સંપત્તિ, અને ઝઘડાના મૂળનું જો કોઈ કારણ હોય ને તો એ માણસની પાસે રહેલી સંપત્તિ છે. સેમંતક મણીના હિસાબે એક દીકરીનું દાન કરવું પડ્યું. એ સમયે સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, એક સમયે ભગવાન દ્વારકાધીશે સુધર્મા નામની સભા ભરી છે અને એની અંદર કહે છે કે હે સત્રાજીત, આ સેમંતક મણી તું રાજ દરબારમાં જમા કરાવી દે. જો તારી પાસે રાખીશ તો એનાથી તારો એકલાનો વિકાસ થશે, અને દ્વારિકામાં જો તું જમા કરાવી દઈશ તો આખી દ્વારિકાનો વિકાસ થશે, માટે તું જમા કરાવી દે. સત્રાજીત એ સમયે હા પણ ન કીધું અને ના પણ ન કીધું, સભામાંથી ઊભો થઈને જતો રહ્યો. અને આજ પણ ભારત સરકારનો નિયમ છે, આપણી જમીનમાંથી કોઈ પણ એવું પદાર્થ કિંમતી નીકળે તો એને સીધે સીધો બજારમાં ન વેચી શકાય, પહેલા એને સરકારને જમા કરાવવું પડે. દ્વારકાધીશે એ મણીની માગણી કરી. સત્રાજીત હા ન બોલ્યો, ના ન બોલ્યો, ત્યાંથી જતો રહ્યો. એક સમય એવી ઘટના બને છે કે સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન એ મણીને પોતાના ડોકની અંદર પહેરી જંગલની અંદર શિકાર ખેલવા માટે જાય, અને એ સમયે કોઈ સિંહ દ્વારા એ પ્રસેનનું એ મૃત્યુ થયું, વધ થયો. સિંહને એમ થયું કે આ મણી કઈ ખાદ્ય પદાર્થ છે. સિંહ એ મણી લઈ આગળ જાય છે. આગળ એ સિંહનું એક રીંછની સાથે યુદ્ધ થાય છે. એ રીંછ પેલો મણી લઈ સિંહને મારી અને પોતાની ગુફામાં જતો રહ્યો. આ બાજુ પ્રસેન રાત્રે જ્યારે ઘરે ન ગયો એટલે સત્રાજીતે વાતો ઉડાડી કે કાલે દ્વારિકાધીશે મારી પાસે મણી માંગ્યો તો મેં ન આપ્યો, અને મારો ભાઈ પ્રસેન એ મણીને પહેરી અને જંગલની અંદર જ્યારે ગયો એટલે મારા ભાઈને આ કૃષ્ણએ મરાવી નાખ્યો. આખી દ્વારિકાની અંદર કૃષ્ણની વાતો ઉડાડવા માંડી, વાતો ઉડવા માંડી કે આ તો નાનો હતો ત્યારે તો ચોરી કરતો, પણ મોટો થઈ દ્વારિકાનો રાજા થઈને ચોરી કરે છે, મારા ભાઈને મરાવી નાખ્યો. આખી યાદવોની અંદર બધે ભગવાનની વાતો ફેલાણી. આ સમાજનો નિયમ છે. એક હાથમાં ગુલાલની મુઠ્ઠી હોય, એક હાથમાં ધૂળની મુઠ્ઠી હોય. જેવા જ તમે સફળ થાવ એટલે આ દુનિયા તમારા ઉપર ગુલાલ ઉડાડશે, પણ ક્યારેક સમાજની અંદર કાંઈક નાની એવી ભૂલચૂક કરી જાશો, ગુલાલ ઉડાડનારો સમાજ ધૂળની મુઠ્ઠી ઉડાડતા જરાય ખચકાશે નહીં. આ જગતમાં બહુ સાવધાન થઈને રહેવાનું છે. માટે કૃષ્ણ જેવા કૃષ્ણની પણ આ જગતની અંદર વાતો ઉડાડી છે, તો આપણે તો પામર મનુષ્ય છીએ. દુનિયા દો રંગી તુરત તુરંગી સ્વાર્થ સંગી એક અંગી હો જા સતસંગી. આ દુનિયા દોરંગી છે, વાતો કરશે. કે બાપને દીકરો પોતાનો ઘોડો વેચવા માટે નીકળ્યા. હવે દીકરો ઘોડા ઉપર બેઠો ને બાપ નીચે ચાલીને જતો હતો, એટલે ગામ પસાર થયું. ત્યાંના લોકો બોલ્યા કે જોતો ખરા કેવો દીકરો છે, બાપની ઉંમર થઈ, ઘરડો થયો ને પોતે ઘોડા ઉપર બેસો ને બાપને નીચે ચલાવે. ગામની બહાર નીકળ્યા એટલે દીકરાએ કીધું કે પિતાશ્રી વાત સાચી છે ગામ લોકોની, તમે વૃદ્ધ થઈ ગયા છો, તમે ઘોડા ઉપર બેસી જાઓ, હું નીચે ચાલું. બાપને બેસવાની ઈચ્છા નહોતી, પણ દીકરાના આગ્રહના કારણે પિતાજી ઘોડા ઉપર બેસી ગયા. વળી બીજા ગામમાં પસાર થયા. ત્યાંના લોકો બોલ્યા જોતો ખરા કેવો બાપ છે, ઘોડા ઉપર બેસવાની ઉંમર દીકરાની છે ને પોતે ઘોડા ઉપર બેસી ગયો. વળી બાપ દીકરાએ સાંભળ્યું, વળી ગામની બહાર નીકળ્યા એટલે કીધું કે બેટા એક કામ કર, તારી ઘોડા ઉપર બેસવાની ઉંમર છે, ગામના લોકો સાચું કહે છે, તું પણ ઘોડા ઉપર બેસી જા, કોઈને કહેવાની તક જ ન રહે. વળી ત્રીજું ગામ આવ્યું, ત્યાંથી બંને પસાર થયા. ત્યાંના લોકો બોલ્યા જોતો ખરા કળિયુગ આવ્યો, ઘોડાનો કાંઈ વિચાર કરતા નથી, બાપને દીકરો બે ઘોડા ઉપર બેસી ગયા, વારા ફરતી વારા ન બેસવું જોઈએ. બાપને દીકરાએ વાત સાંભળી, ગામની બહાર નીકળ્યા. બાપને દીકરો બે ઘોડા ઉપરથી નીચે ઉતરી ગયા. ચોથું ગામ આવ્યું, ત્યાંના લોકો બોલ્યા જોતો ખરા આ બાપને દીકરામાં કઈ બુદ્ધિ જેવું જ નથી, ઘોડા જેવું કદાવર જાનવર હારે છે અને નીચે ચાલીને જાય છે. ત્યાંના લોકો બોલ્યા. વળી બાપને દીકરો ચોથા ગામથી આગળ નીકળી ગયા. ત્યારે બાપે દીકરાને કીધું કે બેટા તું બેઠો તોય બોલ્યા, હું બેઠો તોય બોલ્યા, બે બેઠા તોય બોલ્યા, એકોય નો બેઠા તોય બોલ્યા, હવે તો ઘોડાને આપણે માથે લઈને હાલીએ તો થાય. દુનિયા દો રંગી તુરત તુરંગી સ્વાર્થ સંગી એક અંગી. તમારો સ્વાર્થ હશે ત્યાં સુધી દુનિયા તમને 56 પ્રકારના ભોગ પીરસશે. જેવો જ સ્વાર્થ પૂરો એટલે આ દુનિયા ખાટી છાશે ન આપે. આ દુનિયાનો નિયમ છે, બહુ સાવધાન થવાની જરૂર છે. સ્વાર્થી વિશ્વ સકલયા તું જ સખા સાચો, તવ વિશ્વાસે રમતો વિશ્વે ભૂલી ભાન, જય યોગેશ્વર ભગવાન. પૂજ્ય પાંડુરંગ દાદાનો આ વિચાર છે. આખું જગત એને સ્વાર્થી ભાષે અને ભગવાન એક જ મારા આપ્તજન છે. આવો ભાવ થાય ને ત્યારે સમજવું કે હવે પ્રભુ તરફ આપણું જીવન વળ્યું છે. કહેવાનો અર્થ કે ગોરાના મોઢે ગયણું બાંધી શકાય પણ ગામને મોઢે ન બાંધી શકાય. દ્વારકાધીશની આખી એ નગરીની અંદર વાતો ફેલાવા માંડી.
કથા મને ને તમને બોધ આપે છે, દુનિયાના પ્રમાણપત્રો મેળવવાની જરૂર નથી. જગત રાજી થાય કે ન થાય, જગદીશ રાજી થાય ને એવા ધરતી ઉપર કામ કરીને જાજો. દુનિયાના હું ઠેકાણા, આજે વાવાય કરે ને કાલે નાનાય કરે. નિંદંતિ નીતિ નિપુણા યદિ વાસ્તુવંતમ. આ દુનિયામાં આપણા બે પ્રકારના વર્ગ હોય, એક આપણી પ્રશંસા કરતો હોય અને એક આપણી નિંદા કરતો હોય. પણ કહેવાનો અર્થ કે આપણને જે પાત્ર મળ્યું છે, બાપ તરીકેનું, દીકરી તરીકેનું, સાસુ તરીકેનું, વહુ તરીકેનું, સસરા તરીકેનું, જે પાત્ર આપણા ભાગ્યની અંદર આવે ને એ પાત્ર ભજવવાની અંદર પૂરેપૂરો ન્યાય આપી દેજો, એટલે આપણે સંસાર સાગર તરી ગયા, પછી ભવસાગર તારવા વાળો આ બેઠો જ છે. બસ જે પાત્ર આપણા હાથમાં આવે એ પાત્રને ભજવવામાં ન્યાય આપી દેજો, એમાં ક્યારેય છેડા ન કરતા. અને પછી ભવસાગર નો તારે તો આપણે ક્યાં અહીંયા હાકડ કરીએ છીએ. કહેવાનો અર્થ કે ઈશ્વર મને તમને જે પાત્ર દીધું છે ને એને ભજવવામાં પૂરેપૂરો ન્યાય આપી દેજો, જે પલે, જે સમયે, જે પાત્ર આપણા હાથમાં આવે. આખી દ્વારિકા નગરીની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાતો ઉડવા માંડીને એ જ સમયે ભગવાન તત્કાલ બધા જ યાદવ સેનાપતિને બોલાવી મણી શોધવા માટેની રજૂઆત કરે છે. બધા જ યાદવ સેનાપતિઓ જંગલમાં જાય, જોયું તો પ્રસન્ન મરેલો હતો. આજુબાજુમાં જોયું, મણી ક્યાંય જોવા ન મળ્યો. સિંહના પગલા હતા, પગલે ને પગલે આગળ જાય છે તો સિંહ પણ એક જગ્યાએ મરેલો હતો. ત્યાં બાજુમાં રીંછના પગલા જોયા અને એ પગલે ને પગલે ગયા તો એ ગુફાની અંદર એક પગલા જતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યાદવોને કહે છે, તમે અહીંયા 12 દિવસ સુધી મારી રાહ જોજો, હું ન આવું તો સમજજો ભગવાન સ્વધામ ગમન કરી ગયા. આ બાજુ બધા જ યાદવ સેનાપતિઓ 12 દિવસ રાહ જોવે, ભગવાન ન આવ્યા. અને એ સમયે ભગવાન જેવા જ ગુફાની અંદર ગયા, એક રીંછનું બચ્ચું એ મણીથી રમે છે ને એ સમયે ભગવાને જેવો જ મણી હાથમાં લીધો, પેલું રીંછનું બચ્ચું કહે બચાવો બચાવો, આવી રીતના પુકાર કરે. એ સમયે જાંબુવાન આવે છે અને જાંબુવાન એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે 28 દિવસ સુધી યુદ્ધ કરે છે. યુદ્ધના અંતે જાંબુવાનને ભગવાનની એ ભગવત્તા સમજાણી. એણે વિચાર કર્યો કે ઓહો, હું જેને સામાન્ય માનું છું એ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. મણી જે હતો એ કૃષ્ણ ભગવાનને પાછો આપે છે. ત્યારે જાંબુવાન કહે છે, મારી મણી જેવી દીકરી એ પણ હું આપને અર્પણ કરું છું, એનો પણ તમે સ્વીકાર કરો. આ બાજુ ભગવાન સ્યમંતક મણી લઈ સત્રાજીતની પાસે આવે છે. સત્રાજીતને મણી આપીને કહે છે કે આલે આ તારો મણી, આનો ગુનેગાર હું નહોતો, પણ તારા ભાઈને સિંહે મારી નાખ્યો અને સિંહને રીછે મારી નાખ્યો, ને આ મણી એમની પાસે હતો. અને એ સમયે ભગવાન સત્ય સાબિત થયા. ત્યારે સત્રાજીતે પોતાની દીકરી સત્યભામા એ ભગવાનની સાથે પરણાવે છે. સત્યભામાના એ ભગવાનની સાથે લગ્ન કર્યા અને પેલો જે મણી હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દાયજામાં આપે છે. ત્યારે ભગવાન એ મણીનો અસ્વીકાર કરે છે. સત્રાજીતને કહે છે, હવે મારે તારો મણી નથી જોતો, કારણ કે જો દહેજની અંદર હું મણી લઈશ તો સમાજની અંદર એક મોટી દહેજ પ્રથા શરૂ થશે અને કોઈ બાપ કદાચ એની દીકરીને આટલું દહેજ ન પણ આપી શકે. ભગવાન એ મણીનો અસ્વીકાર કરે છે. એક કથા એવી પણ મળે છે કે સત્યભામાના વિવાહ એ અક્રૂરજીની સાથે થવાના હતા, પણ એ સત્યભામાના વિવાહ ભગવાનની સાથે થયા. ભગવાને વિચાર કર્યો કે સત્રાજીતની મણી જેવી દીકરી તો મેં લઈ લીધી, પણ આ મણી જે છે એ અક્રૂરજીને મળવો જોઈએ. આવા ભાવથી પણ ભગવાને મણીનો સ્વીકાર ન કર્યો. ત્યાર પછી ભગવાનના ચતુર્થ લગ્ન નગ્નજિન નામ કૌશલ્ય આશિત રાજાતિ ધાર્મિક. કૌશલ દેશના રાજા નગ્નજીતની કન્યા સત્યાની સાથે થાય છે. ભગવાનના એક લગ્ન શ્રુતકીર્તિજી રાણીની સાથે થાય. મદ્ર દેશના રાજાની કન્યા લક્ષ્મણાની સાથે ભગવાનના વિવાહ થાય. ભગવાન ધીમે 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 અષ્ટપટરાણીઓને ધારણ કરે છે. રૂકમિણી, જાંબુવતી, સત્યભામા, કાલિંદી, મિત્રવૃંદા, સત્યા, ભદરા અને લક્ષ્મણા, આવી રીતના ભગવાન અષ્ટપટરાણીઓની સાથે વિવાહ કરે છે. ત્યારબાદ 10મા સ્કંદના 59મા અધ્યાયની અંદર કથા કહેતા કહે છે, હે રાજન, એક સમયે ભગવાન 16,100 રાણીઓની સાથે ભગવાન વિવાહ કરે છે. પરીક્ષિત પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ 16,100 રાણીઓની સાથે લગ્ન કરવાનું કારણ શું છે? સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, એક ભૌમાસુર નામનો દૈત્ય હતો અને રાજકન્યાઓને, નાગકન્યાઓને, ચારણ કન્યાઓને એકત્રિત કરી પોતાના મહેલની અંદર રાખે છે. અને આ બધી જ કન્યાઓ એક સમયે ભગવાને વિચાર કર્યો, આ ભૌમાસુરનો ઉદ્ધાર કરવો પડશે. અને ભૌમાસુરમાં ના બંધનમાં રહેલી 16,100 કન્યાઓને ભગવાન એના બંધનમાંથી છોડાવે છે. અને એ સમયે 16,100 કન્યાઓ કહે છે, હે ભગવાન, તમે અમને એક સામાન્ય દુષ્ટના બંધનમાંથી મુક્ત કરી, પણ હવે ભવના બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે અમારી સાથે લગ્ન કરો. કારણ
એ કન્યાઓ કહે છે કે અમારું તો કોઈ રાક્ષસ અમારું હરણ કરીને જતો રહ્યો તો હવે કોઈ પુરુષ અમારો સ્વીકાર નહીં કરે, અને જો અમારો સ્વીકાર નહીં કરે તો અમે સમાજની અંદર સ્ત્રીઓ ભટકતી થશું, અને જે સમાજની સ્ત્રી ભટકતી થાય એ સમાજને ભ્રષ્ટ થતા વાર ન લાગે, અને જે સમાજ ભ્રષ્ટ થાય એના સંસ્કારોને નષ્ટ થતા વાર ન લાગે. 16,100 કન્યાઓ સમાજની અંદર ભટકતી ન થાય એટલા માટે થઈ અને ભગવાન 16,100 કન્યાઓની સાથે એક જ મુહૂર્તની અંદર વિવાહ કરે છે. સમાજનું એક ચારિત્ર્ય, સમાજના એક સંસ્કારોને બચાવવા માટે થઈ અને ભગવાનની આ કેવલ લીલા હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રથમ પુત્ર તરીકે પ્રદ્યુમ્ન મહારાજનો જન્મ થયો. એ પ્રદ્યુમ્ન મહારાજના લગ્ન રૂકમિણીજીના ભાઈ રૂકમૈયાની દીકરી એ રૂકમવતી સાથે કરવામાં આવે છે. રૂકમવતી અને પ્રદ્યુમ્નને ત્યાં અનિરુદ્ધનો જન્મ થાય છે, એ કથા બતાવી છે. ત્યાર પછી આગળની કથા સમજાવતા કહે છે, બલિરાજાના 100 પુત્રોમાંથી એક સૌથી મોટો પુત્ર જેનું નામ હતું બાણાસુર. આ બાણાસુર એ ભગવાન શિવની બહુ ઉપાસના કરે, શિવને બહુ માનનારો. એક સમય એના ઉપર ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા. ભગવાન કહે છે બાણાસુરને કે માગ તારે શું જોઈએ, તારી ભક્તિથી પ્રસન્ન છું. એ સમય બાણાસુર કહે છે મને એક દીકરીનું દાન કરો, મારે દીકરી જોઈએ છે. બીજી વસ્તુ 1000 હાથની અંદર જેટલું બળ હોય એટલી મારી ભુજાઓની અંદર બળ આવે, અને ત્રીજી વસ્તુ મારા નગરની ચોકી ફેરો કરવા માટે થઈ અને આપ મારી રક્ષા કરજો. ભગવાન શિવજી મહારાજ તથાસ્તુ કહેતા કહે છે વરદાન દ્વારા બાણાસુરને ત્યાં એક દીકરીનો જન્મ થયો જેનું નામ ઉષા છે. વરદાન મુજબ ભગવાન એ બાણાસુરના નગરની રક્ષા કરે છે. 1000 ભુજામાં જેટલું બળ હોય એટલું બળ બાણાસુરને આપ્યું છે. એક સમયે બાણાસુરે વિચાર કર્યો કે ભગવાનની ભક્તિ કરીને મેં વરદાન તો મેળવ્યું છે, મારા હાથમાં 1000 ભુજામાં જેટલું બળ હોય એટલું બળ છે, પણ મારી સાથે કોઈ યુદ્ધ કરે તો મને ખબર પડે ને. અને એ જ સમયે બાણાસુર એ ભગવાન ભોળાનાથની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે. ભોળાનાથ કહે છે મેં તને વરદાન આપ્યું, તું મારી હારે જ યુદ્ધ કરવા આવ્યો? મેરી બિલ્લી મુજકો મ્યાઉ. મેં તને વરદાન દીધું, તું મારી હારે યુદ્ધ કરે છે? એક ભાઈને ફાંસીની સજા થઈ એટલે કોર્ટની અંદર એક કેસ ગયો, એટલે એક વકીલ એને સમજાવ્યો કે ભાઈ તને આ ફાંસીમાંથી તને છોડાવી દઉં, પણ 1 લાખ રૂપિયા મારી ફી થાય, તને મુક્ત કરી દઉં. પેલો વ્યક્તિ કે હા મને કબૂલ છે. એટલે એને સમજાવી દીધો તને જજ કોર્ટની અંદર કાંઈ પણ પૂછે એટલે તારે મ્યાઉ એટલું જ બોલવાનું. જે પણ પ્રશ્ન કરે તારે એનો મ્યાઉ સિવાય બીજો કાંઈ જવાબ નહીં આપવાનો. હું તને નિર્દોષ છોડી દઉં, 1 લાખ રૂપિયા દેવાના. પેલો વ્યક્તિ કે કબૂલ છે, હું નિર્દોષ છૂટી જાઉં. તો કોર્ટની અંદર એ ભાઈ વ્યક્તિ હાજર થયો. વિરોધ પક્ષના વકીલે પૂછ્યું ભાઈ કેમ ગુનો કર્યો તમે? તો કે મ્યાઉ. શા માટે ગુનો કર્યો? તો કે મ્યાઉ. જે કાંઈ જજ પૂછે, વિરોધ પક્ષનો વકીલ પૂછે, મ્યાઉ બોલે એટલે જજે એવો આદેશ કર્યો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ નિર્દોષ છે, આને છોડી મૂકો. પેલો વ્યક્તિ તો નિર્દોષ છૂટી ગયો. હવે એના ઓલા વકીલે બોલાવ્યો કે ભાઈ મેં તને કાલે કોર્ટની અંદર નિર્દોષ છોડાવી દીધો, મારા 1 લાખ રૂપિયા ક્યારે આપીશ? તો કે મ્યાઉ. ક્યારે લઈ જાવ? તો કે મ્યાઉ. મેરી બિલ્લી મુજકો મ્યાઉ. ભગવાન કહે છે મેં તને વરદાન આપ્યું, તું મારી હારે જ યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો છો? જા, તને તારા બળનું અભિમાન છે ને, તારી દીકરીના સસરાનો પિતા એ તારું અભિમાન દૂર કરશે. ઉષા અને અનિરુદ્ધના લગ્ન થયા. ત્યાર પછી કૃષ્ણ ભગવાનના સુદર્શન ચક્ર દ્વારા એ બાણાસુરનું અભિમાન દૂર કર્યું, એ કથા બતાવી છે. હે પરીક્ષિત, એક દિવસ શાંબ, પ્રદ્યુમ્ન, ચારુભાનુ વગેરે યદુકુમારો ફરતા ફરતા એક મોટા એક કુવાની પાસે આવે છે. એની અંદર એક અધમ યોનિને પ્રાપ્ત થયેલો એક કાચીડાને જોયો. બધા જ એ જીવને બહાર કાઢવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે કોઈ બહાર ન કાઢી શક્યા એ સમયે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. વિક્ષોજહાર વામેન તમ કરેણ સલીલયા. ભગવાને પોતાની લીલા દ્વારા એ કાકીડાનો જેવો જ બહાર કાઢ્યો, સ્પર્શ કર્યો, એમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ પ્રગટ થયો. ભગવાન કહે છે આપ કોણ છો? કાચીડાની અધમ યોનિને શા માટે પ્રાપ્ત થયા? એ જ સમયે એ પેલો માણસ કહે છે હું ઇક્ષ્વાકુ વંશનો છું, મારું નામ નૃગ રાજા છે. પૂર્વ જન્મની અંદર મેં એક બ્રાહ્મણની ભૂલથી ગાય મારા ધણની અંદર આવી ગઈ હતી, અને એ આવેલી ગાયનું મેં ભૂલથી બીજા બ્રાહ્મણને દાન કર્યું હતું, એટલા માટે થઈને મને આ અધમ યોની મળી છે. અને એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધા જ યાદવોને બોલાવીને કહે છે કે આ બ્રાહ્મણ આ નૃગ રાજાથી એક સમયે ભૂલથી અજાણતા એક ગાયનું દાન થઈ ગયું. એક ભૂલથી બ્રાહ્મણની ગાયનું દાન થયું હોવાથી એને કાચીડાની અધમ યોની મળી. માટે હે યાદવો, તમે 4 પ્રકારનું ધન કોઈ દિવસ તમારા ઘરમાં ન આવવા દેતા.
એક દેવસ્થાનનું ધન એને ક્યારે ઘરમાં ન આવવા દેતા, એક બ્રાહ્મણનું ધન, ત્રીજું દીકરીનું ધન અને ચોથું ગાયનું ધન. આ 4 પ્રકારનું ધન ઘરની અંદર ન આવી જાય ને હે યાદવો, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ નૃગ રાજાથી બ્રાહ્મણનું ધન એ ભૂલથી આવી ગયું હતું ને ભૂલથી બીજા બ્રાહ્મણને દાન થયું, એના માટે થઈને અધમ યોની મળી. માટે કર્મ તમને છોડશે નહીં. આ 4 ધન ક્યારે ઘરમાં ન આવી જાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કારણ કે ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે, સ્વદત્તામ પરદત્તામ વા બ્રહ્મવૃત્તિ હરેશય 60 વર્ષ સહસ્રાણી વિષ્ટાયામ જાયતે કૃમિ. આ 4 પ્રકારનું ધન જો ઘરની અંદર આવી જાય ને, સ્વદત્તા પરદત્તામાં બ્રહ્મવૃત્તિ હરેશય, બ્રાહ્મણનું, દીકરીનું, ગાયનું કે દેવસ્થાનનું ધન આવશે તો 60 વર્ષ સહસ્રાણી 60,000 વર્ષ સુધી વિષ્ટાની અંદર કીડો બનીને રહેવું પડશે. માટે કર્મ કરતા પહેલા ધ્યાન રાખજો. ધર્મ કિએ જા ધન કી ચિંતા મત કરના ઇન્સાન, જૈસા તેરા કર્મ હૈ વૈસા ફલ દેગા ભગવાન. હે યાદવો, તમે કર્મ કરવામાં ધ્યાન રાખજો. કોઈનું અનીતિનું ધન એ તમારા ઘરની અંદર ન આવે, એના માટે થઈ તમે સાવધાન રહેજો. યાદવોને ઉપદેશ આપીને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ 10મા સ્કંદના 65મા અધ્યાયની અંદર બલરામજીની એ વ્રજ યાત્રાનું સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે. એક સમયે બલરામજી મહારાજ એ વ્રજની યાત્રા કરવા માટે જાય. વ્રજમાં જેવો પ્રવેશ કર્યો ને એ સમયે વ્રજની અંદર કેવલ અને કેવલ માત્ર પ્રેમના દર્શન થયા છે. આખું વાતાવરણ એ વ્રજનું પ્રેમથી ગુંજેલું હતું અને માણસના જીવનમાં બધી વસ્તુ કદાચ સત્તા, સંપત્તિ, માલ, મિલકત, ધન, દોલત નહીં હોય તો હાલશે, પણ એક પ્રેમ નામનું તત્વ એ કુટુંબની અંદર જાળવીને રાખજો. કારણ કે પ્રેમમાં જ તાકાત છે સમર્થને ઝુકાવવાની, નહીતર રામને ક્યાં જરૂર હતી હેઠા બોર ખાવાની. સાસુ વહુની વચ્ચે પ્રેમ જાળવજો, પતિ પત્નીની વચ્ચે, ભાઈ ભાઈની વચ્ચે, દેરાણી જેઠાણી વચ્ચે. આ કથાનું સફળતા એ જ છે કે એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ રાખજો. આ વાલા અને આ દવલા એ દ્રષ્ટિથી ક્યારેય પરિવારની અંદર ન રહેતા. કારણ કે કૃષ્ણ એ કેવલ ને કેવલ પ્રેમનો દેવતા છે. ભગવાનને કેવલ અને કેવલ પ્રેમ વાલો છે. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो. जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला. जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला. जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा. जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा. प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. परिवाરની અંદર એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણા દ્વારા આપણા જ વ્યક્તિનું, નજીકના વ્યક્તિનું હૃદય ન દુભાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કારણ થોમસ આલ્વા એડિસન એણે જ્યારે આ બલ્બની શોધ કરી એટલે એ કોઈ ચપરાસીને બોલાવીને કીધું કે આલ્યો આ બલ્બ ચડાવી દો. એ ચપરાસી આવે છે ને પહેલી જ વખત જ્યારે હજારો વર્ષોની મહેનત એ
ચપરાસી જ્યારે બલ્બ ચડાવવા ગયો ને હાથમાંથી લેમ્પ છૂટી ગયો, પડી ગયો, અને એ સમયે લેમ્પ જ્યારે તૂટી ગયો, આજુબાજુમાં જોવાવાળા માણસો વિચારવા માંડ્યા હમણાં આને મારશે, ખીજાશે, દંડ આપશે. પણ થોમસ આલ્વા એડિસન એક શબ્દ ન બોલ્યા. 1.5 વર્ષ સુધી વળી પાછા એ લેમ્પ એ બલ્બ બનાવવાની મહેનતની અંદર લાગી ગયા, અને 1.5 વર્ષ પછી વળી પાછો બલ્બ તૈયાર થયો. એના એ ચપરાસીને બોલાવીને કીધું કે આલે આ બલ્બ એ ચડાવી દે. પેલો વ્યક્તિ આવે છે, બલ્બ ચડાવે છે, બલ્બ થઈ ગયો, પ્રકાશ થયો, બધાએ તાલીઓ પાડી અને થોમસ આલ્વા એડિસનને સ્વાગત કર્યું. ને એ સમયે કોઈ વ્યક્તિએ પૂછ્યું કે એક પ્રશ્ન છે. થોમસ આલ્વા એડિસન કહે બોલો શું? પહેલી વખત જ્યારે તમે હજારો વર્ષની મહેનત કરી અને તમે આ બલ્બ તૈયાર કર્યો, આ વ્યક્તિથી નીચે પડી ગયો, તૂટી ગયો, તમે એને કેમ કાંઈ ન કીધું? થોમસ આલ્વા એડિસનના જવાબ હતા બલ્બ પડી ગયો, તૂટી ગયો તો 1.5 વર્ષમાં બીજો બની ગયો. એ વ્યક્તિને હું ખીજાણો હોત અને એનું દિલ તૂટી જાત ને તો પાછું સંધાવવું અઘરું પડી જાય. કહેવાનો અર્થ કોઈનું હૃદય દુભાય એવી ઘરની અંદર ક્યારેય એવો વ્યવહાર ન કરવો. આશા તૂટી મમતા રૂઠી छूट गया है किनारा. आशा टूटी ममता रूठी टूट गया है किनारा. हो बंध करो मत द्वार दया का, कुछ तो दे दो सहारा. बंद करो मत द्वार दया का, कुछ तो दे दो सहारा. दीप दया का जगाते चलो, दीप दया जलाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो. વ્રજ યાત્રા કરે છે ને એ સમયે બલરામજી ચારે બાજુ પ્રેમના દર્શન કરે છે. 69મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન નારદજી ભગવાનનો ગૃહસ્થાશ્રમ જોવા માટે જાય. એ કથા બતાવી. ભગવાન દરરોજ નિત્ય સવારે વહેલા ઉઠી સંધ્યાવંદન કરે, ગાયત્રી ઉપસ્થાન કરે, પોતાના વડીલોને એ પગે લાગે, દિવંગત પિતૃઓનું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તર્પણ કરતા. એ કથા બતાવી. ત્યારબાદ એક સમયે સુધર્મા નામની સભામાં દેવર્ષિ નારદ યુધિષ્ઠિર મહારાજના રાજસુ યજ્ઞનું નિમંત્રણ આપવા માટે આવે છે. યષ્ટવ્યમ રાજસૂયેન દીક્ષકરમ જૈના વિભો, અતોમ જરાસુતઃ જય ઉભયાર્થો મતો મમ. રાજસુ યજ્ઞનો એવો નિયમ હતો કે જે બધી જ દિશાઓ પર દિગ્વિજય મેળવીને આવે, વિજય પ્રાપ્ત કરે, એનો જ રાજસુ યજ્ઞની અંદર બેસવાનો અધિકાર મળે. અર્જુન, ભીમ, સહદેવ બધા અલગ અલગ દિશાઓ પર વિજય મેળવવા માટે ગયા, અને એ જ સમયે ભીમ જ્યારે ઉત્તર દિશા તરફ ગયો ત્યાં જરાસંઘનો વધ કરે છે. જરાસંઘ 21,800 રાજાઓને કેદ કરીને બેઠો હતો. એ તમામ રાજાઓને ભગવાન શ્રી ભીમ દ્વારા જરાસંઘ મરે છે ને એ રાજાઓ મુક્ત થાય છે. એ સમયે તમામ રાજા એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ પ્રસિદ્ધ શ્લોકની અંદર એ તમામ રાજાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરી મુક્ત બને છે. ત્યારબાદ મહાભારતની અંદર રાજસુ યજ્ઞનું સુંદર વર્ણન કરતા કહે છે, રાજસુ યજ્ઞની અંદર અનેક પ્રકારના ઋષિ મુનિઓ આવ્યા, અને એ સમયે રાજસુ યજ્ઞની અંદર એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે સૌ પ્રથમ અગ્ર પૂજા કોની કરવી. અને એ સમયે જરાસંઘનો દીકરો સહદેવ ઉભો થઈને કહે છે, યાદવ શ્રેષ્ઠ ભક્ત વત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ભૂલો ના ભૂલનારા છે, દરેક ઉપર કરુણા ના કરનારા છે. સૌ પ્રથમ પેલી પૂજા આપણે ભગવાન દ્વારકાધીશની કરીએ. અને એ જ સમયે બધા જ યાદવ સેનાપતિઓ સહમત થયા છે. પણ શ્રી કૃષ્ણના સગા ફૈબાનો દીકરો શિશુપાલ એણે વિરોધ કર્યો કે આની પેલી પૂજા ન કરાય.
આ કથા મને ને તમને અહીંયા બોધ આપે છે, સમાજની અંદર જ્યારે તમારી વાવા થતી હોય ને ત્યારે તમારા નજીકના જ એ તમારો વિરોધ કરીને ઊભા હશે. આજે કૃષ્ણની ચારે બાજુ વાવા થાય છે ત્યારે એ જ સમયે એના સગા ફઈબાનો દીકરો શિશુપાલ એનો વિરોધ કરીને ઊભો છે કે આ ચોર છે, આ બે માનો છે, બે બાપનો છે, આને ક્યાં કોઈ દિવસ ઘરનો રોટલો ખાધો, કોઈની સ્ત્રીનું હરણ કરી અને જતો રહે છે. આ શિશુપાલે વિરોધ કર્યો છે. તમારી જ્યારે સમાજની અંદર જ્યારે તમે કંઈક શ્રેષ્ઠ પદને પ્રાપ્ત કરતા હશો ને ત્યારે તમારા નજીકના લોકો જ તમારો વિરોધ કરીને ઊભા હશે. અને નજીકના ઘા કરે પછી કોને કહેવા જવું? હૃદયના સ્થાનમાં શંકા પડે ત્યારે ભયંકર છે, અધૂરા જ્ઞાનની નારી મળે ત્યારે ભયંકર છે. ઉપરથી ઉજડા એવા હૃદયના એ બધા મેલા, જણાતા સ્વજનો એવા મળે ત્યારે ભયંકર છે. આપણો નજીકનો જ સ્વજન વ્યક્તિ જ્યારે આપણો વિરોધ કરતો હોય, અહીંયા કૃષ્ણના જીવનમાં એ જ કથા બને છે. શિશુપાલે એનો વિરોધ કર્યો પણ ભગવાન એના 99 અપરાધ માફ કરે, કારણ કે ફૈબાને એણે વરદાન આપતા કીધું છું કે જ્યાં સુધી એ 99 અપરાધ કરે ત્યાં સુધી હું એને કાંઈ નહીં કહું, જ્યારે 100મો અપરાધ કરશે ત્યારે મારા હાથે મૃત્યુ થશે. શિશુપાલ એક પછી એક ગાળો દેવા માંડ્યો અને એ સમયે શિશુપાલને એમ થયું કે ભગવાન ડરી ગયા. પણ જ્યારે 99 અપરાધ અને 100મી ગાળ જ્યારે દીધી, ભગવાન સુદર્શન ચક્ર છોડી અને શિશુપાલનો વધ કરે છે. શિશુપાલનો વધ થતાની સાથે જેનું તેજ હતું એ ભગવાનની અંદર સમાઈ ગયું. સુખદેવજી મહારાજને પરીક્ષિત પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ ભગવાનને ગાળો દે એની ગતિ પણ એની અંદર થાય ભગવાનમાં? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, હે પરીક્ષિત, ભાવ અભાવ અનખ આલસહુ, નામ જપત મંગલ દિશિદસહુ. ભગવાન કહે મને કોઈ ભાવથી, ખીજથી, રીજથી, પ્રેમથી કોઈ પણ ભાવે મારું ભજન કરે તો એનો ઉદ્ધાર કરવો એ મારી જવાબદારી બની જાય. ભગવાનનું કોઈ પણ ભાવે તમે ભગવાનનું નામ લ્યો, ભગવાન એનું ફળ આપવા માટે બંધાયેલા છે. અરે કોઈ નગરનો શેઠ હોય, તમે એને અપશબ્દ, તમે એને ગાળો દો ને તમને ઝાપટ મારે, જો ગાળ દેવાનું ફળ મળતું હોય તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં બોલવાનું ફળ કેમ ન મળે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ સૂત્રથી બંધાયેલા છે. આ બાજુ એમની મુક્તિ થઈ ત્યારબાદ સુંદર મજાનો એ રાજસુ યજ્ઞનો પ્રારંભ કરે છે. અલગ અલગ સમિતિઓ ગોઠવવામાં આવી. દાન દક્ષિણા આપવાનું જે કામ હતું એ દુર્યોધનના હાથમાં આપ્યું છે, કારણ કે એની પાસે એક એવું પદ્મ હતું કે જેટલું દાન આપે બદલામાં એટલું જ ફરી પાછું ધન ઉપાર્જન થાય. આગતા સ્વાગતાનું કામ સહદેવને સોંપવામાં આવ્યું, રસોઈ બનાવવાનું કામ એ ભીમને સોંપવામાં આવ્યું. કારણ કે જે જમી શકે ને એ જ બીજાને જમાડી શકે. મહાભારત એમ કહે છે કે 33 મણનો ખોરાક આ ભીમનો હતો. જે જમી શકે એ જ બીજાને હંમેશા જમાડી શકતો હોય છે. નવી નવી એક દીકરીની સગાઈ થઈ અને જેની સાથે સગાઈ થઈ છોકરો ને એના બેન એ સાસરે આટો મારવા માટે આવ્યા. છોકરો ભોજન કરવા માટે બેઠો, જેની સગાઈ થઈ દીકરી રસોઈ તૈયાર કરતી હતી અને એની નણંદ એ છોકરાની બેન એ રોટલી પીરસતી હતી. હવે ભોજન કરતા કરતા પેલો છોકરો 50 રોટલી ખાઈ ગયો. એટલે ઓલી જેની સગાઈ થઈ છોકરીએ પૂછ્યું કે એલા કેટલા જણા જમવા બેઠા બહાર? એની નણંદ કે હજી તો મારો ભાઈ એક જ જમવા બેઠો ને હજી તો અડધું જ જમ્યો. ઓલી રોટલી બનાવતી બનાવતી કે તારો ભાઈ આજથી મારો ભાઈ આટલી રસોઈ હું ન બનાવી શકું. જે જમી શકે એ બીજાને જમાડી શકે. ભીમે રસોઈનું કામ પોતાના હાથની અંદર લીધું. ભીમો મહાન સાધ્યક્ષો ધનાધ્યક્ષ સુયોધન, સહદેવસ્તુ પૂજાયામ નકુલો દ્રવ્ય સાધને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પોતે સ્વયં કામ સ્વીકારે છે. કહે છે જે ઋષિ મુનિઓ આવશે એના ચરણ કમલ પ્રક્ષાલન હું કરીશ, એની જે ભોજનની જે પત્રાવલી હશે એ ઉઠાવવાનું કામ હું કરીશ. ભગવાને એકદમ સાવ નીચેનું જે કામ હોય ને એ ભગવાને પોતે સ્વીકાર્યું, કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે મોટો વ્યક્તિ જો આવું નાનું કામ લે ને તો બીજા નાના વ્યક્તિ સમજી જાય કે આવડો મોટો માણસ કામ જો બીજાને હેઠી પત્રાવલી ઉપાડતો હોય તો આપણે તો એના કરતા નાના છીએ, આપણે પણ આ કામમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. આ ભગવાનનો ઉપદેશ હતો. ભગવાન કહેવા માંગે છે કે હું મોટો થઈને જો આવું મોટું કામ હાથમાં લઉં તો નાનો વ્યક્તિ નાનું કામ કરતા ખચકાશે નહીં. એટલે ભગવાને એ બધાની પત્રાવલી ઉઠાવવાનું કામ ભગવાને પોતાના હાથમાં લીધું. ભગવાન કહેવા માંગે છે આંગણે કોઈ પ્રસંગ હોય ને ત્યારે બધાએ કામની અંદર લાગી જવું જોઈએ. ભગવાન પરબ્રહ્મ પરમાત્મા હોવા છતાંય સાવ હલકું કામ ભગવાને પોતાના હાથની અંદર લીધું છે. બધાની પત્રાવલી હેઠી ઉપાડવાનું કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા માંગે છે. જ્યારે ભગવાને ગોવર્ધન ધારણ કર્યો હતો ને એ સમયે બધા ગોવાળિયાઓએ લાકડીઓનો ટેકો આપ્યો હતો.
બસ આ કથા મને ને તમને બોધ આપીને જાય. આવું ગોવર્ધન પર્વત જેવડું કોઈ કામ હાથમાં લેતું હોય ને તો કુટુંબ પરિવારે બધાએ ટેકો આપીને એને સહાય કરવી જોઈએ, ટાટિયા ખેંચ ન કરવી જોઈએ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા સમજાવે છે. કોઈ આવા ગોવર્ધન જેવડા મોટા કામ હાથમાં લેતા હોય તો એને ટેકો કરજો, ટાટિયા ખેંચ ન કરતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા સમજાવે. ત્યારબાદ રાજસુ યજ્ઞના અંતની અંદર દુર્યોધન એ સ્થળ હોય ત્યાં જલ જોવે, જલ હોય ત્યાં સ્થળ જોવે. અને એ સમયે દ્રૌપદી માત્ર 6 શબ્દો બોલે છે કે આંધળા ના તો આંધળા હોય. અને આ 6 શબ્દ દ્વારા આખી મહાભારતનું નિર્માણ થયું. પણ દુર્યોધન અહીંયા જો પોઝિટિવ થિંકિંગ લીધું હોત કે ભાઈ મારા ભાભી છે, મારી મજાક કરે, તો મહાભારતની રચના ન થાત. પણ ક્યારેક એક નાની એવી ઘટનામાંથી બહુ મોટી ઘટનાઓ બની જતી હોય છે. માત્ર 6 શબ્દની રમત છે, એનાથી આખા મહાભારતની રચના થઈને એ સમયે ત્યારબાદ વિદુરથના ઉદ્ધારની કથા બતાવી. બલરામજી તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે એ કથા. અને તીર્થયાત્રાની અંદર જ્યારે એ નૈમિષારણ્યમાં જાય અને ત્યાં સુંદર મજાની ભાગવત કથા ચાલે ને એ સમયે બલદેવજી આ કથાની અંદર જાય. બલરામજીનું કોઈએ સ્વાગત ન કર્યું, કોઈએ અભિવાદન ન કર્યું ને એ સમયે એને ક્રોધ આવે છે. અને રોમહર્ષણ જે સૂત જાતિના છે એ વક્તા તરીકે બેઠા છે, એના મસ્તકનો પ્રહાર કરે છે. દર્ભથી એનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. આ બાજુ વક્તાનું જ્યારે વધ થયો એ સમયે રોમહર્ષણના દીકરા ઉગ્રશ્રવા ગાદી ઉપર બેસી અને કથાની પૂર્ણાહુતિ કરી. પણ બલરામજીએ વિચાર કર્યો કે મારી ઉપર હત્યાનું, આ વક્તાની હત્યા કરી છે એનું મને પાપ લાગ્યું છે, એના પાપના પ્રાયશ્ચિત માટે મારે તીર્થયાત્રામાં જવું પડશે. બલરામજી મહારાજ એ પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે તીર્થયાત્રામાં જાય છે. કારણ કે અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, તીર્થક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. અન્ય જગ્યાએ તમે પાપ કરો તો એનું પ્રાયશ્ચિત તીર્થની અંદર થઈ જાય, પણ તીર્થમાં કોઈ પાપ કરો ને તો એનું પ્રાયશ્ચિત ક્યાંય ન થાય. ભગવાન એ જ સમયે બલરામજી મહારાજ એ પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે તીર્થયાત્રા કરે છે. આ બાજુ બલરામજીએ તીર્થની યાત્રા શરૂ કરી અને સુદામાએ પોરબંદરથી દ્વારકાની યાત્રા શરૂ કરી. આર્થિક દ્રષ્ટિએ કદાચ કહી શકાય કે સુદામા એ નબળી પરિસ્થિતિ હતી, પણ ભગવાન રૂપી નાણું એની પાસે, બ્રહ્મ વિદ્યા રૂપી ધન એની પાસે ખૂબ હતું. એક સમયે સુદામાની કસોટી થાય છે અને એ સમયે એમના પત્ની સુશીલાજી કહે છે, અરે સ્વામીનાથ, તમારા મિત્ર તો દ્વારકાધીશ છે, તમે એની પાસે જાઓ ને. સુદામા કહે છે, પણ હું એની પાસે જાઉં અને કઈ માગું તો મારું અયાચકતાનું વ્રત તૂટે. હું એની પાસે કઈ માગીશ નહીં. અરે માગવા નહીં, તમે ખાલી તો જાઓ એમની પાસે, એના દર્શને તો જાઓ. સુદામા કહે છે, પણ ઘરમાં કાંઈ છે નહીં, મારે એના માટે કંઈક લઈ તો જવું પડે ને. 15 દિવસના ઉપવાસ થયા છે, એના માટે શું લઈ જાવ? એ મારાથી નાનો છે, એના ઘરે બાલ બચ્ચા હોય તો એ બાળક માટે પણ મારે કંઈક લઈ તો જવું પડે ને. રિક્ત પાણો ન ગચ્છે તો દેવતા નામ ગુરુ. નાના બાળક પાસે, રાજા પાસે, દેવ પાસે અને ગુરુ પાસે અને પત્ની પાસે જઈએ ત્યારે ખાલી હાથે કોઈ દિવસ ન જવું. આ બાજુ સુદામાએ વિચાર કર્યો કે કનૈયા માટે મારે શું લઈ જવું. અને એ સમયે સુશીલાજી કહે છે, બાજુમાં એક વૈષ્ણવનું ઘર છે, હમણાં જ તમારા માટે કંઈક વાનગી લઈ આવું. અને એ સમયે પૃથુક તંડુલાન 4 મુઠ્ઠી કાચા પૌવા લઈ અને સુશીલાજી આપે છે. કહે છે, આ પૌવાની પોટલી લેતા જાઓ અને એ તમારી એ મજબૂરીને કનૈયો ઓળખી જશે, કારણ કે એ ભૂલોનો ભૂલનારો છે, એના સ્વરૂપ ન્યારા છે, એ દરેક ભક્તનું રક્ષણ કરનારો છે. તમે કાંઈ નહીં માગશો ને તોય તમને ઓળખી જશે. ઢંગથી પરખી જશે, જોઈને રાજી થશે. 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 હારે ઘણું આપશે, લક્ષ્મીનો નાથ છે રે. ઘણું આપશે, લક્ષ્મીનો નાથ છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. હારે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. પૌવાની પોટલી જેષ્ટિકાએ લટકી. પૌવાની પોટલી જેષ્ટિકાએ લટકી. હે મનમાં મનમોહનને મળવાની ચટકી. મનમાં મનમોહનને મળવાની લટકી. હારે એ તો ભાવ વિભોર બની જાય છે રે. તો
સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. હરે જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. એ ચલે શ્યામ સુંદર સે મિલને સુદામા. ચલે શ્યામ સુંદર સે મિલને સુદામા. गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा. गाते जाते मन में હરે કૃષ્ણ રામા. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. चले श्याम સુદામા જેવ્યા જ નીકળ્યા એ જ સમયે અંતર્યામી ભગવાન જાણી ગયા કે મારો મિત્ર મને મળવા આવે છે. ગરુડજીને આજ્ઞા કરી કે જ્યાં મારો મિત્ર સુદામા થાક વિશ્રામ કરે ત્યાંથી તમે તમારી પીઠ ઉપર ધારણ કરી અને એને ગોમતીના ઘાટે ઉતારી દેજો. ને એ જ સમયે સુદામા ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા મધ્યાહન કાળ થયો. એક ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે જ્યારે વિશ્રામ કરે છે, ગરુડજી આવી પોતાના પીઠ ઉપર બેસાડી સીધા જ દ્વારકા નગરીમાં ગોમતીના ઘાટે ઉતાર્યા. થોડો સમય થયો એ જ સમયે સુદામાજી એ જાગૃત અવસ્થામાં ચેતન અવસ્થામાં આવ્યા ને એ સમયે આજુબાજુ જોવે છે તો વિચાર કર્યો, ઓહો આ કઈ નગરી છે? કોઈ વૈષ્ણવ ત્યાંથી નીકળ્યા, કીધું આ દ્વારકાપુરી છે? હા હા, આ દ્વારકાધીશની દ્વારકા નગરી છે. કહે દ્વારકાધીશનો મહેલ ક્યાં છે? એ જ સમયે વૈષ્ણવ કહે છે, ધોરી ધજા ફર ફરે જોતા હૃદય ઠરે. ધોળી ધજા ફર ફરે જોતા હૃદય ઠરે. વૈષ્ણવ કહે છે સામે જો જે જોરી ધજા દેખાય છે ને એ દ્વારકાધીશની નગરી છે. અરે એ છે નગરી? અને સુદામાજી ધોળી ધજા ધોઈને એનું હૃદય ઠરવા માંડ્યું એકદમ. વિચાર કરો, આપણો મિત્ર આપણી ભેગો ભણતો હોય અને એને સુખના દિવસો હોય અને આપણે દુઃખના દિવસો હોય તો એની ધોળી ધજા એ સુખની ધજા જોઈ અને આપણું હૃદય ઠરે કે બળે? આ સુદામા ને કૃષ્ણની મિત્રતા છે. એના મિત્રનું સુખ જોઈને કહે છે, ધોળી ધજા ફર ફરે જોતા હૃદય ઠરે. ધોળી ધજા ફર ફરે જોતા હૃદય ઠરે. હારે ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે રે. ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે રે. સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. દ્વારિકામાં જાય. આ બાજુ દ્વારપાળોની પાસે આવીને કહે છે સુદામાજી, અરે મારે કનૈયાને મળવું છે, દ્વારકાધીશને મળવું. બધા દ્વારપાળો તિરસ્કાર કરે છે. અરે અમારા દ્વારકાનો ધીશ આટલો ઠાઠમાઠ ભોગવે ને એનો આવો મિત્ર હોય, ફાટેલી પોતડી પહેરીને આવે, અત્યારે ન મળી શકે, દ્વારકાધીશ આરામ કરતા હોય. સુદામાજી કહે છે, અરે તમે ખાલી એને મારા સમાચાર તો આપો કે કોઈ સુદામ નામનો તમારો મિત્ર આવ્યો છે પોરબંદરથી. દ્વારપાળને ખૂબ કરગરે ને એ જ સમયે એક દ્વારપાળ દયાળુ દ્વારકાધીશની પાસે આવીને કહે છે, દ્વારકાધીશ તમારો કોઈ મિત્ર આવ્યો ને આટલા શબ્દ સાંભળ્યા, કોણ મિત્ર? કહે સુદામા. અરે સુદામા શબ્દ સાંભળીને ભગવાને દોટ મૂકી, નામ રે નામ રે સુણીને વાલો દોડા ગીરધારી રે. નામ રે સુણીને વાલો દોડા ગીરધારી રે. ત્રિકમની લીધા એને તેડી રે. આ છોડા છલકણા આંખમાં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દોડી સુદામાને તેડી લીધા અને કહે છે, અરે મિત્ર ક્યાં હતો તું? આટલા દિવસ પછી મળવા આવ્યો, તને તારા મિત્રની કોઈ યાદ ના આવી? ભગવાન એ જ સમયે ધીમે ધીમે ચલાવતા ચલાવતા સુદામાને એ સોનાના હિંડોળા ઉપર બેસાડે છે. સુંદર મજાના એ ઢોલિયા પાથરા છે. સુદામાને સ્નાન કરાવી અને સુંદર મજાનું પીળું પીતાંબર પહેરાવે છે, ભોજન કરાવ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અરે સુદામા ક્યાં હતો તું? સુદામા સુખ દુઃખની એ જ સમયે ભગવાનની સામે વાતો કરે છે. સુદામાના પગની અંદર જે કાંટા હતા ભગવાન એ મુખ દ્વારા હાથ દ્વારા એના કાંટાને કાઢે છે, પણ એ સામાન્ય પગના કાંટા નહીં, સુદામાના દરિદ્રતાના કાંટા ભગવાને કાઢી નાખ્યા. આ બાજુ કહે છે કૃષ્ણ સુદામાને કહે છે, અરે મારા માટે કાંઈ લઈ આવ્યો? હું તારાથી નાનો છું કે ખાલી હાથે? અને એ જ સમયે સુદામાની જે પોટલી હતી સંતાડવા માંડ્યા. ભગવાન સ્વયં જાહાર કિમિદમ, ભગવાને પોતાના હાથ દ્વારા પોટલી ખેંચી લીધી, ગાંઠો ખોલતા જાય ને એ જ સમયે જ્યારે પવા જોયા, ભગવાને એક મુઠ્ઠી પવા લઈ મુખની અંદર નાખ્યા, આખું સામ્રાજ્ય આપી દીધું. બીજા મુઠ્ઠી પવા લઈ અનેક પ્રકારના એ
દાગીનાઓ આપી દીધા. ત્રીજી મુઠ્ઠી જ્યારે મુખની અંદર પધરાવા ગયા, રૂક્ષ્મણી હાથ પકડીને કહે છે, અરે સ્વામિનાથ, શું તમારે અમને દાસીઓ તરીકે મોકલી દેવી છે? સુદામો અને કૃષ્ણ બંને વાતો કરે છે. ભાગવતકાર કહે, સુદામા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કૃષ્ણ સ્યાસિત સખા કશ્ચિદ, એના સખા એ ખાસ મિત્ર હતા. બંને એકબીજા સુખ દુઃખની વાતો કરે છે. આ બાજુ સુદામા એક દિવસ જ્યારે વ્યતીત થયો, કૃષ્ણને કહે છે, હું તને માત્ર ને માત્ર મળવા માટે આવ્યો છું, હવે મારે અહીંયાથી જવું છે. સુદામા જેવા જવા માટે તૈયાર થયા, ભગવાને વિચાર કર્યો કે એની પત્ની પતિવ્રતા ધારી છે, એમના પતિની એ સુદામાની રાહ જોવે છે, એટલે એને રોકવાનો જરાય પ્રયત્ન ન કર્યો. કીધું, હા તમારે જાવું તો જાવ. જેવા જ સુદામા એ દ્વારકાધીશના મહેલના જ્યારે પગથિયા નીચે ઉતરે એ સમય કનૈયો કહે, અરે એ મિત્ર, અહીંયા આવતો જરા. જેવો જ સુદામો આવે ને એ જ સમયે કૃષ્ણ કહે છે, ઘરે બધા કુશળ મંગલ તો છે ને? વળી વાત ફેરવે, વળી કહે કે હા હા ઠીક, હવે જાવ. વળી સુદામા જેવા જ પગથિયા ઉતરે, વળી અરે સુદામા જરા અહીંયા આવતો. વળી ઉપર આવે. સુદામા ઓળખી ગયા કે કનૈયાને કંઈક કેવું છે, પણ કનૈયો બોલી નથી શકતો. બોલને મિત્ર, શું વાત છે? કહે, વાત એ છે કે આજે તે ધોતી પહેરી છે ને પીળું પીતાંબર, એ દ્વારકાનું છે, એ પીળું પીતાંબર ઉતારતો જા. આટલા શબ્દ કીધા ને ત્યાં તો સુદામો કે ઓહો, તારો જીવ આમાં, એક ધોતીમાં તારો જીવ ગયો, આટલી સોનાની નગરીમાં રહેવા વાળો. કીધું, હા આ મારું પીતાંબર તું ઉતારીને જતો રે, તારી જે જૂની તૂટેલી પોતળી છે ને એ પોતળી પહેરીને તું નીકળી જા. બલરામજી કહે છે, અરે આ શું કરે છો ભાઈ? એક આ સામાન્ય ધોતીમાં તે અનેક પ્રકારનું એને પોરબંદરની અંદર આપી દીધું ને એક સામાન્ય ધોતીમાં તારો જીવ ગયો. કનૈયો કહે છે, ભાઈ બલરામ, તમે કહેતા હોય તો આવા એક નહીં 1000 ધોતી હું એને પોરબંદરની અંદર આપી દઉં, પણ કનૈયો કહે છે કે સુદામો જે ધોતી પહેરીને આવ્યો હતો ને, જે પોતળી, એ પોતળી પહેરીને જવો જોઈએ. જો અહીંથી નવું પીતાંબર પહેરીને જશે ને તો દુનિયા વાતો કરશે કે તું તો એમ કહેતો હતો ને કે માગતો નથી, દ્વારકાવાળા પાસેથી ધોતી માગીને તો આવ્યો. મારા સુદામાને કોઈ માગણ કે ને હું સહન ન કરી શકું. આ મિત્ર મિત્ર વચ્ચેનો પ્રેમ છે. જે બીજાના દોષને તારી નાખે ને એને દોસ્તાર કહેવાય. માવા હારું થઈને ખીચા ફાડી નાખે એને દોસ્તાર ન કહેવાય. આ મિત્રતાનો નાતો છે. આ બાજુ કહે છે, મારા મિત્રને કોઈ માગણ કે હું સહન ન કરી શકું. જેવા જ સુદામા હાલતા ગયા એટલે બલરામજી કીધું, અરે કનૈયા, એને જરાક તું કહી તો દે કે મેં તને પોરબંદરમાં અનેક ગણું આપ્યું છે, તું ચિંતા ન કરતો. કનૈયો કહે છે, ભાઈ મારે ત્યાં આવવા વાળો જો મારી પાસે માગી ન શકતો હોય તો હું એને કેમ કહી શકું કે મેં તને આટલું આપ્યું છે? મારે ત્યાં આવવા વાળો મારી પાસે જો હાથ ન ફેલાવી શકતો હોય તો હું તો દેવા વાળો છું, હું કેમ એને કહી શકું કે મેં તને આટલું દીધું છે? બંનેની આવી મિત્રતા બલરામજીને સ્પર્શી ગઈ. એ જ સમયે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ન તથા વાસુદેવસ્ય મહિમાહ્યનું વર્ણિતઃ. સુદામા જેવો કોઈ આ જગતમાં સંતોષી બ્રાહ્મણ છે નહીં, હતો નહીં, અને ભવિષ્યમાં કદાચ હોય કે નહીં એની પણ શંકા છે, કારણ કે સુદામાની પાસે સંતોષ રૂપી ધન હતું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, અથૈ કદા દ્વારવત્યામ રામકૃષ્ણ હિયો સખા સૂર્યો પરાગઃ સુમહાન આસિત કક્ષ્યક્ષતે યથા. એક સમયની ઘટના છે. સૂર્યગ્રહણ વખતે પાંડવો બધા કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર પધારે. દ્વારકાથી બધા જ યાદવો પણ ત્યાં આવે છે અને દરેકનું ત્યાં મિલન થાય છે. ગોપકુમારો, નંદ, યશોદા આ બધા જ ત્યાં એકબીજાને મળે છે. ઉદ્ધવજી ગોપીઓને કહે છે, ચાલો તમારે દ્વારકાપુરી આવવું છે. ગોપીઓ કહે છે, નહીં, કૃષ્ણનો વિરહ એ જ અમારા માટે હવે દવા છે, અમારે ક્યાંય નથી આવવું. ને એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ત્યારબાદ નારદજી અને વસુદેવની વચ્ચે અખંડ દ્વૈતની ચર્ચા થાય. એ કથા બતાવી. દેવકીજીના જે 6 પુત્રો કંસે મારી નાખ્યા તેને ભગવાન દ્વારકાધીશ ફરી પાછા લઈ અને દેવકીને અર્પણ કરે છે. એ કથા બતાવી. ત્યારબાદ અર્જુનની સાથે સુભદ્રાના વિવાહ થાય. એ કથા બતાવી. વેદસ્તુતિનું વર્ણન કરતા વૃકાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ કથા બતાવી. શિવજી મહારાજને એ ભયંકર સંકટમાંથી મુક્ત કરે છે. એ કથાનું વર્ણન કરતા આગળની કથામાં કૃષ્ણ કહે છે, હે ઉદ્ધવ, હવે હું તમને જે જ્ઞાન ઉપદેશ આપું ને એ તમે જગતને આખો એ ઉપદેશ પહોંચાડજો. જ્યાંથી ઉપદેશ મળે ત્યાં સાંભળવા બેસી જજો, અને જે સાંભળવા લોકો બેસે તો એને ઉપદેશ આપવા માટે બેસી જજો. અને એ સમય સુંદર મજાનો ત્યાં ઉદ્ધવજીને ભગવાન દ્વારિકાધીશ ઉપદેશ આપે છે. ત્યાર પછી 11 સ્કંદના 19મા અધ્યાયની અંદર મણિરત્નમાલા બતાવી. એક એક વાક્યની અંદર ઉદ્ધવજી પ્રશ્ન કરે, એક વાક્યમાં ભગવાન જવાબ આપે.
ઉદ્ધવજી કહે છે શમ કોને કહેવાય? ભગવાન કહે મનની જે સ્થિરતા છે એ શમ છે. દમ કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયો ઉપર જે વ્યક્તિ સંયમ રાખી શકે એને દમ કહેવાય. ધૃતિ કિમ ધીરજ કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે પોતાના જીભ ઉપર જે વશ રાખે એને ધીરજ કહેવાય. વીર કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે જે જગત ઉપર વિજય મેળવે એને વીર કહેવાય, પણ જે પોતાના સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવે એને મહાવીર કહેવાય. ગચ્છોદ્વમ મયા દૃષ્ટો બદરાખ્યમ મમાશ્રમ. હે ઉદ્ધવ, મેં તને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તું જગતને આપજે. આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા યાદવોને લઈ એક સમયે પ્રભાસ તીર્થની અંદર આવે છે. શ્રાપ વ્યાજેન વિપ્રાણામ ચિત્તમ પદેસ્તા નિક્ષતામ ક્રિયા. જાંબુવતીનો પુત્ર શાંબ અને બધા જ યદુકુમારો ભેગા મળી એક ઋષિની મસ્કરી કરે છે. સાંબ સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરી કોઈ ઋષિ પાસે આવીને કહે છે અરે ઋષિવર્ય બાપજી, અમને બતાવો ને આ સ્ત્રીને દીકરો થશે કે દીકરી? ઋષિ સમજી ગયા અને એ જ સમયે શ્રાપ આપતા કહે છે જને ઈષ્યંતિ બહુ મંદા મુસલમ કુલ નાશનમ. ન દીકરો થશે કે ન તો દીકરી થશે. આના ઉદરથી જેનો જન્મ થશે એ તમારા કુળનો નાશ કરશે. સમયાંતરે જ્યારે એ વેશને છોડ્યો એમાંથી એક લોખંડનો એ મુસલનો ટુકડો નીકળે છે. ચૂર્ણ ઈતવા એનું ચૂર્ણ કરી દરિયામાં ફેંકી દીધો. એક નાનો એવો કટકો હતો એને પણ જ્યારે ફેંકો એક માછલી ગળી ગઈ. એ માછલી એક પારાધીના હાથમાં આવે છે, એણે તીરની અણી બનાવી. આ બાજુ પેલો જે ચૂર્ણ ઈતવા જે ચૂર્ણ હતું એ તણાતું તણાતું દરિયા કિનારે આવે છે અને એ નેતર નામનું ઘાસ ઉગ્યું છે. એક દિવસ બધા જ યાદવો મદિરાની અંદર મદોન્મત્ત થયા હતા. મદિરા પી અને બધા જ યાદવો સુરાપાનમાં ડૂબી ગયેલા. એકબીજાના એ નેતર નામનું ઘાસ ઉઠાવી એનાથી ઋષિના શ્રાપ પ્રમાણે એકબીજાના મસ્તકો કાપવા માંડ્યા. આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો હવે યાદવ કુળનો નાશ નક્કી છે, કારણ કે મારા સંતાનોને કુબુદ્ધિ સૂઈજી, એક ઋષિની મસ્કરી કરી, હવે અમારો વિનાશ નોતરાયેલો છે. આ બાજુ આખી યાદવા સ્થળીની અંદર એક કરુણતા વ્યાપી ગઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો હવે મારે પણ એ મારી લીલાનું સંહરણ કરવું પડશે. ઉદ્ધવજીને ચરણ પાદુકા આપી બદ્રિકાશ્રમ જવા માટે કીધું ને આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પીપળાના વૃક્ષની નીચે જમણા પગ ઉપર ડાબો પગ રાખી ને ભગવાન જ્યારે બેઠા છે એ જ સમયે કોઈ પારધી આવે છે જરા નામનો. તીર છોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાનનો ચરણ જરા નામના પારધીને થયું કે આ હરણ છે અને એ સમયે જેવું જ તીર છોડ્યું ભગવાનના એ પગની અંદર એ તીર લાગે છે. ચીસનો અવાજ ના આવ્યો ને એ સમયે જરા નામનો પારધી વિચાર કરે જરૂર કંઈક અપશુકન થયું છે. જેવો જ દોડીને જરા નામનો પારધી પીપળાના વૃક્ષની પાસે આવે તો ભગવાનના એ ડાબા ચરણની અંદર તીર લાગેલું છે. જરા નામનો પારધી કહે છે હે નાથ મને ક્ષમા કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જરા તું ચિંતા ન કર, આ તો મારા પૂર્વ જન્મનું જે ઋણ હતું ને એ ઋણ ચૂકવવા માટે આ કેવલ અને કેવલ મારી લીલા હતી, માટે તું ચિંતા ન કર. રામા અવતારમાં મેં જ્યારે તું વાલી હતો મેં તને બાણ માર્યું તું, એ બાણ ખાવા માટે થઈને હું કૃષ્ણ અવતારની અંદર આ કેવલ અને કેવલમાં આપણી લીલા હતી, આપણા બંનેનું ઋણ હતું ને આજ હું તારાથી એ ઋણ મુક્ત થયો છું. અને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકાધીશ સજણ નયન બની પોતાના સદેહ સવસ્ત્ર ભગવાન એ સ્વધામ ગમન કરે છે. ગાયો બધી ભાંભરવા માંડી, ગાયો પુકાર કરે અરે કૃષ્ણ આપ ક્યાં જાઓ, તમારા વગર અમારી કોણ રક્ષા કરશે. આ બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ ગમન કરે છે. ભાગવતજીની અંદર ભગવાનના સ્વધામ ગમનની વાત આવે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંય ગયા નથી, કારણ કે જ્યારે ભગવાને પોતાનું એ તેજ છોડ્યું ત્યારે સંપૂર્ણ તેજ ભગવાન એ ભાગવતજીની અંદર પધરાવીને ગયા છે. અને એટલા માટે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે બધા મસ્તકે ધારણ કરી અને આપણે ઘરે ઘરે પોથીઓ પધરાવીએ છીએ, કારણ કે ભગવાનનું સંપૂર્ણ તેજ આ ભાગવતજીની અંદર છે. જેવી રીતના ઘરમાં મચ્છરની અગરબત્તી કરી અને ત્યાં મચ્છર પ્રવેશી ન કરી શકે, બસ એવી જ રીતના જ્યાં જ્યાં ભાગવત પધરાવાઈ જાય કોઈ દિવસ ત્યાં કલિયુગ રૂપી દોષ પ્રવેશ ન કરી શકે. આ ભાગવતની મહત્તા છે. ત્યાર પછી સુંદર મજાના 12 સ્કંદનું એ હુંડીનું વર્ણન કરતા કહે છે. પ્રથમ સ્કંદ અધ્યાયની મહાત્મ્યની અંદર દેવર્ષિ નારદનો ભક્તિ સાથે બેઠો ભક્તિ મહારાણીનું દુઃખનું નિવારણ, સૂતજી મહારાજના સૌનકાદીને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો, નારદજીનો અસંતોષ, રાજા પરીક્ષિતના પ્રશ્નો, ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ, સુંદર મજાનું વર્ણન કરતા વરાહ અવતાર, જય વિજયને શ્રાપ એ કથા બતાવી, સ્વયંભૂ મનુ મહારાજની કથા બતાવી, સતીનો અગ્નિ પ્રવેશ, ધ્રુવજી મહારાજનું ચરિત્ર, પૃથુ ચરિત્ર, પ્રિયવ્રતની કથા, નાભી રાજાનું ભરત ચરિત્ર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એ પ્રાગટ્ય અવતાર,
નાભાગ અમરીશ ચરિત્ર, રામનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રગટ થવું, રૂક્ષ્મણીજીના ભગવાનની સાથે વિવાહ થવા, એકાદશ સ્કંદની અંદર કલિયુગનું વર્ણન બતાવ્યું છે. ત્યાર પછી 12મા સ્કંદની અંદર ભગવદીઓને મુક્તિ બતાવી સુંદર મજાનું આ હુંડીનું વર્ણન બતાવતા કહે છે, જે કોઈ વ્યક્તિ 7 દિવસ કથા ન સાંભળે એ આ સંપૂર્ણ હુંડીનું જો માયતમ ખાલી ઘરે બેસીને વાંચી લે તો પણ એ ભાગવત સાંભળ્યા બરોબરનું એને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવી રીતના મહાત્મ્ય બતાવતા પરીક્ષિત કહે છે, સુખદેવજી કહે, હે પરીક્ષિત, હવે તારે કાંઈ સાંભળવું? પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે, સિદ્ધોસી અનુગૃહિતોસ્મી. મહારાજ, તમારા મુખથી મેં જે કાંઈ સાંભળ્યું છે એનાથી હું આજ સિદ્ધ થયો છું. અનુગ્રહ તમારો મારી ઉપર બહુ છે. ને એ સમયે તક્ષક નાગ એ પરીક્ષિતની પાસે આવે, પણ પરીક્ષિત એ બ્રહ્માકારની અંદર એકાકાર થયો છે. તક્ષક દંશ આપે છે, પણ ભગવાન ની અંદર આ પરીક્ષિત એકાકાર થયો છે. કારણ કે જીવનની અંદર શરીરમાં જ્યારે શસ્ત્ર પસાર થાય ત્યારે ચીસ નીકળી જાય, અને શાસ્ત્ર પસાર થાય ત્યારે જીવનની અંદર મૌન પથરાઈ જાય. પરીક્ષિત મહારાજ મૌન રહી બ્રહ્માકારની અંદર એકાકાર થયા. પરીક્ષિત મહારાજની આ દિવ્ય મુક્તિ જોઈ અને ઋષિ મુનિઓ એના ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી 12મા સ્કંદને વિરામ આપે. આવો આપણે પણ એ ક્રમને નિર્વાહ કરી એક નાનું એવું પ્રસિદ્ધ વિદાય ગીત ગાઈ આપણી કથાને વિરામ આપી અને જે કાંઈ સન્માન સમારોહનો ક્રમ છે એ લઈ અને પોથી યાત્રાની અંદર જોડાશું. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंद श्री राधा कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु. श्री भागवत भगवान की जय.